उन सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि इन महान क्रांतिकारियों के बारे में आप जानिए, इन महान क्रांतिकारियों के बारे में आप पढ़िए कि कैसे इन्होंने, जब इनके हाथों में बेड़ियां लगी हुई थी, इनके पांव तक जकड़े हुए थे, तब जब इन्होंने देश को आज़ाद करवाने के लिए जो संघर्ष किया, आज अगर हमारे युवा साथी उस संघर्ष का 2% भी करते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये पूरा का पूरा जो देश है, जिस आज़ाद हिंदुस्तान की कल्पना शहीद आजम भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने की थी, वो जो बनने में ज़्यादा देर नहीं लगी। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। मैं आप चैनल के माध्यम से भी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना हो उसके हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी इन महापुरुषों के बारे में बताएं, ताकि वो लोग जानें कि ये इन लोगों ने हमारे देश के लिए क्या किया है, हमारे लिए क्या किया है। तो कहना चाहूँगी, देखिए, मेरी युवाओं से अपील रहेगी कि करतार सिंह सराभा जी के जीवन के जो विचार हैं, उन विचारों को युवा साथी जिए और उन लोगों ने जो देश के लिए किया, वहाँ से हम प्रेरणा लेकर और सामाजिक काम करें, समाज की उन्नति में सहायक होने वाले कामों को करें, और जो भी उनके जीवन के ऊपर किताबें हैं, उन किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और अपनी जो मानसिकता है उसको चेंज किया जाए। युवा साथियों से खास करके रिक्वेस्ट है, क्योंकि युवा जो आज का युवा है वो काफ़ी भटका हुआ है। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उनके विचारों को जिया जाए। थैंक यू। भगत सिंह है, शहीद उधम सिंह है, या करतार सिंह थे, सराभा थे, जिन उनको अगर हम फॉलो करते हैं, तो उनकी अगर रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनके नक्शे कदम पे चलने की ज़रूरत है अपने को। उनके नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छे काम कीजिए। जो गांव के अंदर गलत हो रहा है या जो समाज के अंदर बुराई है, उसका विरोध कीजिए, खुल के विरोध कीजिए। युवा के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे शहीद करतार सिंह सराभा थे, 19 साल की एज में उनको फांसी हो गई। ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਮ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਥੱਕ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ। सबसे पहले तो शहीद आजम साथियों को क्रांतिकारी सलाम। जैसे दीपक ने बड़ी बड़ी जो बातें बताई इनके जन्म के बारे में, कैसे ये अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका गए, कैसे कैसे जा कर के इनको कहाँ कहाँ अपनी जो देश की गुलामी थी उसकी ठेस कहाँ पहुँची। जैसे झंडे के बारे में बताया, एक जब किराए के मकान के लिए गए तो कुछ करतार सिंह सराभा से पूछा कि आपके देश का झंडा कौन सा है, एक महिला ने। तो बोले हमारे तो, जैसे उन्होंने ब्रिटिश झंडा था उनके बारे में बताया, तो बोले वो तो अंग्रेज। आप झंडे के बारे में जैसे ठेस पहुंची, उन्होंने कहा भी यार आपके देश का कोई झंडा ही नहीं। तो उसको एक ठेस पहुंची कि हमारे देश का झंडा क्यों नहीं है ऐसा। तो झंडे के जो तीर है, जैसे उसने एक तो झंडा बनाया तो उसकी जो मन में थी ठान ली, झंडा किया तो उस पर एक अलग से झंडा किया बनाया, और एक जो उन्होंने गदर अखबार निकाला, यानी साथियों में पढ़ने और पढ़ाने की जो रुचियाँ हैं, अपने विचार कैसे, इन चीज़ों को लेकर के भी बड़ी आंदोलन किया। एक जो कई क्लासों में जो कामा गाटा मारू जहाज था, उसको लेकर के एक बड़ी आंदोलन चला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि शहीद आजम करतार सिंह सराभा ने एक भारत को आज़ाद कराने के लिए नहीं, वहाँ अलग अलग देशों से आए लोगों को एक संगठन तैयार किया जो अंग्रेज़ सत्ता के जो गुलाम थे। इस प्रकार अपने विचार रखे। और सबसे मैं प्रासंगिकता की बात करूं कि जैसे आज के माहौल में, और ये जैसे जयंती मनाना और ये इकट्ठे होने की क्या बात है, तो सबसे पहले मेरे ध्यान में तो ये आता है कि हम गांव के जैसे युवा साथी हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, पढ़ने और पढ़ाने की रुचि पैदा करें। गांव में जैसे कोई लाइब्रेरी है, किताबें एक दूसरे की हम देंगे, ऐसे इनके पास कौन सी शक्ति थी कि
इन्होंने ऐसा अपना उद्देश्य चुन लिया, वही खाना पीना हमारा है। तो इनके पास एक ही थी कि बौद्धिक खुराक ये अपनी किताबें पढ़ने में ध्यान रखते थे। तो मेरा तो यही आज उद्देश्य है और यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आपको खाली समय मिले एक दूसरे को किताबें दें, पढ़ें और आगे बढ़ें। यार कितना घटिया देश है, शाकाहारी खाना नहीं मिलिया। पर 14 या 15 साल के मुंडे ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਗਈ। ਉਹ स्वामी राम तीर्थ जी ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਚੌਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। स्वामी राम तीर्थ जी ने छके मुंडे ਨੂੰ बहुत ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, बहुत ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। तो ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧਾਈ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ 4 ਗਾਲਾਂ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਪਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਆ ਆਪਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਸ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡ ਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ ਹੱਥੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲਿਖ ਦੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਫਾਂਸੀ ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 10-10 ਪੌਂਡ ਵਜਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸੂਈ ਵੱਜ ਜੇ 2 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਤਾ, ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਰਕੇ ਬੂੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਖਾ ਕੇ ਘਰੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ 64 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜਤਿਨ ਦਾਸ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ। 64 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। 64 ਦਿਨ 64 ਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਈ ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ 15-15 ਸਾਲ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਊਗੀ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੈਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਯੁਵਾ ਕਲੱਬ ਤੋਂ के बारे 2 शब्द अगर कोई कहना चाहता था, सिर्फ 2 शब्द वो आ सकता।